गोटे पद पेटू को जाबुड़ी धरिकी कालिया को डाकी डाकी प्राण छाड़ी गला टंका 500 कही देले कौन करिवो बुढ़ा गोटे रजक घर बोहू को नहीं आइलु कहीं अवस्था हेलु ब्राह्मण माने गाँ रु तड़ी देले गण कवि वैष्णव पानी जगन्नाथ को डायरेक्ट गाली दबा गोटे कवि ए पुओ शुण मते चाहा मु टंका नेबी मते चाहा सारे कोन काम गोटे पद खाली आसीबो ड ड ड ड ड ड ओ शेष मझी सब गोळे गाळे ही आसे कहला ये छाडो चुप पड़गा कहला छाडो माडो खिया बुद्धि हे तू कौन भाबुछु मु ताकू कहूची ना ना कौन कहलु काकू तते कौन कहिथिली हां हे भगवान काहे कि मिछ कहूछु हां आदि रात्रि 200 टका तोरो काटिबी हे भगवान तू मिछ कहना नाई मुए कथा कहिली ना कला छाडो माडो खिया बुद्धि हे केमती चमक बापा देख छाडो माडो खिया बुद्धि हे बाबा ये उठी बड़ी ता दे रे हां बड़ देउल बड़ गोसाई माडो खिया बुद्धि हे बड़ देउल बड़ गोसाई तारो माडो खिया बुद्धि हे ये जे माइला माडो से होइला माडो से माइला माडो से होइला माडो माइला माडो से होइला माडो से माइला माडो से होइला माडो बारो हेलु ताकू छाड़ो मारो खिया बुद्धि हे बड़ देउले बड़ गोसाई तारो माडो देला गोपे गौडुनी राधा सागोर धरे रे मारो देला गोपे गौडुनी राधा सागोर भइलु तुई माडो देला गोपे गौडुनी राधा सागोर भइलु तुई माडो देला गोपे गौडुनी राधा सागोर भइलु तुई नंगल खुड़ा बड़ छाटे नंगल खुड़ा बेटी वालू छाटे देलु बाई कुंठ छाड़ो मारो खिया बुद्धि हे जय जय जगन्नाथ जगत जीवन त्रिभुवने लोके जार चरणे बंदन यही गोरा राम रूपे रावण बधिल बोले तो भय बिलीला सुन सुन ओरे भाई लीला चले मुखे যাব राधारे भाविते प्रभु हरे कृष्ण महामंत्र कोन कहब महादेव फिंगा लगा तारा बोले ठक 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 जपे हाथ माला सिरे दुदुरा शिव कनरे दुदुरा तारा बोले बहु बहु हातेरी पोखरा तारा बोले बहु बहु हातेरी पोखरा सप्तस्वरे पिला धनु हाते गिरी गिरी निजर घुनाथ बोले पानी टप टप करिबा को आउ नाही बेल ये चारि पद कथा मोर पालार संबल बसी अछंती विद्वान मंडन समस्त की निवेदन कर सनातन आज आरंभ करिबा कपिल रामायण जो रहिब पढ़ा करेंगे पुराण केते दांठुआ मुझे ये देखी संस्कृत साहित्य आज आलोचना करी दास पुओ करे निवेदन जतिकी बसी अछंती विद्वान मंडन वीर दरबार आनंद सागर हरि बोल हुड़हुड़ी कर ताली स्वरे हरि बोल हुड़हुड़ी बिरी हरड़िया है बाईगण फोपाड़ी परा तुम्हें इले
ইলেকশন বেড়ে কেড়ে জিন্দাবাদ দব ইরে 2-4 দিনের ইয়ে কণ্ঠ ফটেইব সে লাভ অল্প দিন এ লাভ বহুত ଯିବା ଆସିବା ବେଳରେ ହିସାବ ହୁଏ ତ ତେଣୁ ଦାସ ପୁଅ କରେ ନମ୍ର ନିବେଦନ ଆଉ ଏ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଶୁଣ সেদিন কম্পুছি সাকেত কম্পুছি সাকেত অশ্বমেধ যজ্ঞরে স্থলে বিজে যজ্ঞ স্থলে বিজে ঠাকুর গুরু চারি ঠাকুর গুরু চারি ମହା ଚାଲାକିଏ କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ହେଲେ ଇଏ ଆହୁରି ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେବେ ମୁଁ ଜମା ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେବିନି ସେ କଣ ତତେ ମାଇଲା ତୁ କଣ କହିଲୁ ଦେଖିଦେବି କହି ସାରୁ ଗଲୁ କଣ ହେଲା ବଜେଇ ଦେଲା ବଜେଇ ଦେଲା ମୁଣ୍ଡରେ ନା ଆଉ ତଳୁ ଆଉ ତଳକୁ ଆଖି ଆଉ ତଳକୁ ଛାତିରେ ବାଇଛି ଆଉ କୋଉଠି ବାଇଛି କୋଉଠି ବାଜିନି ଗୋଟେ ପଦ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ତୁମେ ତ କେତେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତଗିରି କରିଛ ନୃସିଂହ ହତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲ ବାବା ଗୋଟେ ରସେଇକିରି ମାରିଦେ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଗିଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଆରେ ସେଠି ଜଣେ କିଏ ମା ବସି କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖିଲୁ ତୁ କଣ ମତେ ମାଡ଼ ଖୁଆଇବୁ ମୂର୍ଖୁଟି ନା କଣ ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ଏ ପାଲା ଶୁଣିବାକୁ ଯୋଉ ମା ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଭାବିଲି କିଏ କାନ୍ଦୁଥିବେ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯଦି ନ ପାଇଥିବେ କାନ୍ଦୁଛି ଗୋଟିଏ ମା ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଚାଲିଛି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନବଦ୍ରୁପା ଦଳ ରାମ ଠାକୁର ସାର୍ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ କରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି ଦଉଛନ୍ତି ହୋତା ଭାବରେ କିଏ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଆହୁତି ଦେଲା ବେଳେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ହେଲା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ଆଜି ଆହୁତିର କଣ ଏମିତି ହଉଛି ବଶିଷ୍ଠ ବିଚାର କଲେ କହିଲା ଏ ସ୍ୱାହା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୃଷାନୁ ଗର୍ଭେ ସର୍ପି ପତନ ଆପଣ ମାନଙ୍କରେ ପାଲା ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ମାନେ ଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବୁ ମାନେ ମା ମାନେ ସ୍ୱାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ପାଟି କରନା ପିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କୃଷାନୁ କହିଲେ ଅଗ୍ନି
ଅଗ୍ନିରେ କ'ଣ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି? ସର୍ପି। ଘୃତର ଅନ୍ୟ ନାମ ସର୍ପି, ମନେ ରକ୍ତା ପାଳିଆ। କିନ୍ତୁ ମନେକର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତଦ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଁ ପରମ ପଦ ସଦା ପଶ୍ୟନ୍ତି ସୁରୟୋ ଜୀବିବ ଚକ୍ଷୁରା ତତଂ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ବିଷ୍ଣବେ। ଯୋଉ ସ୍ୱାହା ଦିଟା ଅକ୍ଷର, ସ୍ୱାହା ସରିଥବ, ସ୍ୱାହା ହେଇନଥବ, ସେଇ ମଝିରେ ଘୃତ ଦିଆଯିବ ଅଗ୍ନି। ସ୍ୱାହା ପରେ ଯଦି ଆହୁତି ଦେଲେ ଲାଭ ନାହିଁ, ସ୍ୱାହା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁତି ଦେଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ରାମଙ୍କର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ସେ ଆହୁତି ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ନାରୀ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ଟିକେ ପରେ ମା ତୁମେ ଜାଣିବ। କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁ ଯଜ୍ଞ କରିଛି, ଇଏ ସ୍ୱାହା କହିଲା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି ଆହୁତି ଦେଇଦେଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାହା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁତି ପରେ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତ ଏମିତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏନି। ଆମେ ପାଲା ଗାଉଛୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପାଲା ଠିକ ହବ? ସେଇ ପାଳିଆ, ସେଇ ଗାୟକ, ସେଇ ଗାୟକ, ସେଇ ମଞ୍ଚ, ପାଲା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯିବ। ପଇସା କ'ଣ ଆମ ପାଲା ପଇସା ତୁମେ ଦଉଛ ନା କ'ଣ? ତୁମେ ଆମ ମଜୁରୀ ଦଉଛ, କଲଚରାଲ ଲେବର। ଆମେ ହଉଛୁ କଲଚରାଲ ଲେବର। କଳାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କୋଟି ଦବ? ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତୁମେ କଳାର ମୂଲ୍ୟ ଦବ? ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଦଉଛ, ଆଉ କଳାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇନି। ଏତେବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ ଗାଇଲେଣି ଏ ମାଳରେ ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଖାଲି ପଇସା ନେଇଯାଉଛି, ଟଙ୍କା 500 ଦେ ବାବା। ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ବିଚାର କଲେ କାହିଁକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଛି? ଧ୍ୟାନ ସ୍ତିମିତ ଲୋଚନରେ ବଶିଷ୍ଠ ବସିଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ବ୍ୟତିକ୍ରମଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ରାମଙ୍କର କେହି ଜଣେ ଅତି ନିଜର ଲୋକ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ନ ଆସି ସେ ଅନତି ଦୂରରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ କଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା ମାନେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଅତି ନିକଟର ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣକୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝିବି କାନ୍ଦିବାର କାରଣ କଣ। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଲେ ଗମନ। ଦେଖିଲେ ବୃଦ୍ଧା ନାରୀ କରୁଛି କ୍ରନ୍ଦନ। ଏମିତି ଓଢ଼ଣି ପୁଣି ଏ ଟାଣି ଦେଇଛି, ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବା ଦେଖୁଅଛି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ। କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ନାରୀ କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଢ଼ଣି ଟିକେ ଏତେ ଟାଣି ଦେଇଛି ମା, ତା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ତେଲ ଚିକିଟା ହେଇଯିବ, ସାରେ ଓଢ଼ଣି ଖସିବ ନା? ଖସିବ। ଆଜିରେ ନାରୀ ତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁନେଇ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଥିଲେ ଝିଅ ଯେ ହୋଇବେ ପୁଅଙ୍କ ବେଶ, ଚଣ୍ଡୀ ରୂପା ହୋଇ କରିବେ ଦାସ। ମଣିଷକୁ ପୋଷାକ ଦିଏ ପରିଚୟ। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାର ପୋଷାକ ଅଲଗା, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଅଲଗା, ଜଣେ ଓକିଲ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଅଲଗା। ଏବେ ବୁଢା ଗୁଡାକ ହାଫ ପିଣ୍ଡି ପିନ୍ଧି କୁକୁରକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେଣି। ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉନଥିବ ସେ ଦୂରରୁ ପୁଅ କି ଝିଅ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ବାବୁ ପୋଷାକ ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ସେ ମା ଓଢ଼ଣିକି ଟାଣି ଦେଇଛି ଅବଗୁଣ୍ଠନ। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ କିଏ ଚିହ୍ନି ହଉନି। ବଶିଷ୍ଠ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଓଳିକି ହେଲେ ନମସ୍କାର ଗୋଡତଳେ ପଡିଲେ ସେ ନାରୀ ଜଣ। ଗୁରୁଦେବ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କିଏ ମା ତୁମେ? ଗୁରୁଦେବ ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଢ଼ଣିଟାକୁ ଏତେ ଟାଣି ଦେଇଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରୁନି ନା। ଗୁରୁଦେବ କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜମାତା କୌଶଲ୍ୟା। ମା ଗୁରୁଦେବ ତୁମ ପୁଅ ରାମ ଠାକୁର ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି।
गुरुदेव ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି कांदिबार कारण अछि गुरुदेव ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପରି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ପୁଅ ମିଳିବା ବିରଳ मु जानि छी ରାମ ଠାକୁର ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲା ପରି କଥା କହିନଥିବେ ना ना ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ता कारण कोन कहूची କୌଶଲ୍ୟା ମା କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ମୋ ପୁଅ ପରି ପୁଅ ନାହିଁ ବୋହୂ ମାନେ ସେବା କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଦ ସେବା ନ କରି କେବେ ଶୋଇନି ये दुनिया रे केवल बोहू जड़े माँ बापा सेवा करियो एमती किसी माने नहीं पुओ सेवा कले असुविधा कौन अच्छे पुओ दी मुठा मोड़ी देले बापा माँ को किसी असुविधा अच्छे जो पुओ क्या जीवन काल भितर बाधिला भली कथा कहे ना से परी पुओ केबे कहि परिबो जो पुओ राम मोर थरे पाचिला पिजुली टिए देइतिले ताकू कहि के से पिजुली की धरी की बसिला तीन भाई आसिले समान भावे बांटी देला छोट खंडे निजे खाई की सान भाई टी बड़ खंडे राम परी मर्यादा पुरुष कहीं मिली ना जदि तुम पुआ तुमको किसी कही ना आपण पुओ यज्ञ करुँच अयोध्या आपण एटी बसी कांदुंट कहीं सारे आगु को विषयटा रहा यज्ञ केते प्रकार यज्ञ क्या कहती ना 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 माँ से कहले कहले मु यही कांदुची मु जाइथिली यज्ञ मंडप को मु किंतु रही पारिली आपण टिके कान डेरु नाहंती ब्राह्मण मानकर मंत्र ध्वनि सहित भासी आसुनी रामायण रो स्वर राम नाम दीटा किशोर बालक कैशोर अवस्था से राम नाम गान करुथिले यज्ञ मंडपर अनति दूर रे सौम्य कांति मु से पिला दीटी की चिन्ही नहीं जानी नहीं किंतु से पिला दीटी की देखिबा परे ताको रामायण कानरे सुनिबा परे मोर हृदय कंपिला मो आखिरु लुह झरी गला सुनंतु से राम नाम की परी वशिष्ठ कान डेरिले भासी आसुची राम नाम कहला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गुरुदेव से दुईटी पिला मु चिन्ही नहीं जानी मु तांकु देखिला परे मो आखिरु काहे लुह सरी गुरुदेव मु रही पारिलिनी पळई आसिली मन बोध करी एठी कांदीबी बोली वशिष्ठ कहले लो मां गुरुदेव तू से पिला दीटी की न चिन्हिले भी से पिला को देखिला परे तांको कंठस्वर सुनिला परे तो आखिरु लुह झरिबो काहे की गुरुदेव से पिला दीटी होचंती तोर अति निचर मोर अति निजर कहला ये मां सुनिबु से पिला के कहला अन्य केही से ही नुहांती से तो पूर्ण चंद्रमा रघुकुल कुल मंडल सारस्वत सुषमा से दुई जन अन्य कई नुहंती से दुई जन हेले तोर पौत्र मो पौत्र
ସାର୍ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ପୌତ୍ର କହିଲେ ହଉଛି ନାତି ଆଜିର ଭାଷାରେ ଆଜ୍ଞା ନାତି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ପ୍ରପୌତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ପୌତ୍ରୀ ପ୍ରପୌତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ହବ ପୌତ୍ର ନାତି କହିଲେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ମାଲୋ ସେ ତୋ ପୁତ୍ର ପୁଅ ପୌତ୍ର ଏତିକି ଶୁଣି ଦେଇଛି ବୁଢୀ ହଁ ସିଏ ତୋର ଅଶୋକ କାନନରେ ବନ୍ଦିନୀ ହେଇଥିବା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ କାନନ ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସିତା ହେଇଥିବା ଯୋଉ ଏମନ୍ତ ଜନକ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କର ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଯାଇଛି କୌଶଲ୍ୟା ରାଜମାତା ତର ତର ହେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ଦୌଡ଼ିଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗର୍ଜନ କଲେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ରାମ ଏ ରାମ ବାହାରିଆ ରାମ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିବୁ ତାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ ହବ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିବୁ ଯଜ୍ଞ ହବ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ରାଜମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଯେ ସୀତାଙ୍କର ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଇଏ ଲବକୁଶ ଯଜ୍ଞରେ ହଜାର ଯଜ୍ଞରେ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମା ପାଦ ଧୂଳିରେ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ କାରଣ ସେଦିନ ବି ଯଜ୍ଞ ଅଧା କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଡାକେ ପୁଅ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡିଗଲେ ମା କୌଶଲ୍ୟା ପାଦ ତଳେ କହିଲେ ରାମରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ଡାକିଛି କୋଉ କଥା ମା ମତେ କହିପାରିବୁ ଏ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପର ଅନତି ଦୂରରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି କିଶୋର ସୌମ୍ୟକାନ୍ତି ପିଲା ଦୁଇଟି ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ କହିପାରିବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ମା ତୁ ଜାଣିଛୁ ମା କିଏ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟି ସେ ଦୁଇଟି ପିଲା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି ମା କିଏ ସେ ତୁମ କୁଳବଧୂ ସୀତାଙ୍କର ପୁଅ ତୋର କିଛି ନୁହଁ ତୋ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣିବାଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲି ସେ ମୋ ବୋହୁ ସୀତାର ପୁଅ ତୋର କେହି ନୁହଁ ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ଉତ୍ତର ଦେ ଯୋଉ ନାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ ତୁ ଗୋଟେ ରଜକି କଥାରେ ମୋ ବୋହୁକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍ଟାସୁ ବାସ୍ନୟ ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣ କୂଳ ନାରୀ ସେତିକି ବେଳେ ଦୂଷିତା ହୁଏ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶିଲେ ତା ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଦ୍ୱାପରରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କଳିରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୋମିଶା ପୁଅ କିଏ ନା ବାପା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଝିଅ ହେଲା ଉର୍ବଶୀ ଦି ଜଣଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ମୁରାସୁର ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବାପା ହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଶ୍ରବା ମା ହେଲେ ଦ୍ରାବିଡ଼ କନ୍ୟା ସୁମାଳି ଝିଅ ନିକୋଷା ଜନ୍ମ ନେଲା ରାବଣ ଦୋମିଶା ପୁଅ ହାଇବ୍ରିଡ ପୁଅ ଆଜିର ଭାଷା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବାପା ହେଲା ଦ୍ରୁମିଳ ରାକ୍ଷସ ମା ହେଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା କିଏ ସେନା କଂସ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ଦୋମିଶା ନୁହଁ ଡେନାମାର୍କ ସିମେଣ୍ଟ ଏ ପିଲେ ଭାରତ ସିମେଣ୍ଟ ସମିଶ୍ରଣରେ ଜର୍ସି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଟୋପିଏ ଦୋମିଶା ପନିପରିବା ଠାରୁ ଧାନ ଠାରୁ ସବୁ ଦୋମିଶା କନା ସେଇ କଥା ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଶଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେ ହେବ ଜନମ ଶଙ୍କରା ହୋଇବେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଦୋମିଶା ଆମ କଥା ଦୋମିଶା ଆମ ଆଚରଣ ଦୋମିଶା ଆମ କର୍ମ ଦୋମିଶା କହିଲେ ରାମ ତୁ ଆଜି ମୋ ବୋହୂକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଆଜି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ସୀତାକୁ ତିଆରି କରି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ ଏ ପୁଅ ନାରୀ ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କଣ ବାମାଙ୍ଗି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାମାଙ୍ଗି କହିଲେ ବାଁ ପଟେ ରହିବେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେଦୀରେ ବସି ବାହା ହେଲୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ କୋଉ ପଟେ ବା ଥିଲା ଆମର ଆଜ୍ଞା ବେଦୀରେ ବସା ବସି ନଥିଲା
ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲି। ହଁ ଭଲ ପାଇଲେ କଣ ବେଦିରେ ବସୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ସେମିତି ହେଲାନି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇକି ବେଦିରେ ନ ବସି ବାହା ହେଇଛୁ ହଁ ହଁ ତୋ ତିନିଟା ଯାକ ପୁଅ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମୋରି ଭଳି ଆଣିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ତା ମାନେ ତୁ ବର ପିତା ହେଇନୁ। ନା ଝିଅ ତିନିଟା ଯୋଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲାଣି ମାନେ କଣ ହାଟକୁ? ନା ସିଏ ଭଲ ପାଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି କନ୍ୟା ଦାନ କରିବୁ ତୁ ସେଇଠି ଜାଣିପାରିବୁ ତୋ କନ୍ୟା କୋଉଠି ବସିବ ତୋ ଜ୍ୱାଇଁ ବର କୋଉଠି ବସିବ। ସେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସାନ ଝିଅ ବାହା ହବ ନାଇଁ? ହବ ହେଲେ ସିଏ ପଳେଇବ। କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଆର ମାସରେ ଯିବ ପୁରା। କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା। କଣ କହିଲା? କହିଲା ସେ ଦିପହରୁ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ହଁ ରାତି 10ଟାକୁ ଓହ୍ଲଉଛି। ସେ ମାନେ କାହିଁକି ଯାଉଛି? ଫୋନ କରିବାକୁ କାହା ପାଖକୁ? ଭଗିଆ ଗୁଡିଆ ନାତି ପାଖକୁ। ମାନେ ସେ ଭଗିଆ ଗୁଡିଆ ନାତି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ତା ମାନେ ତୁ ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଟେକି ପାରିବୁନି ନା ଗେଡୁଆ। ବରଂ 2 ମିନିଟ୍ ଗଡି ଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତୋ ଝିଅ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ହଁ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବାହା ହେଇ ହଁ ତୁ ଖୁସି ହଉ ନା ଦୁଃଖ କରଉ? କେମିତି ସାର୍ ଖୁସି ନହେବି? କେତେ ଟଙ୍କା ମୋର ରହିଲା। କେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ ଖୁସି ହଉ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ। ବେଳ ବୁଡି ଯାଇଥିବ ବାସ୍ ଖଟ ଉପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବସିଥିବୁ। ସେଇଠୁ ସେ ଟିକେ ଚାହା ଧରିଥିବ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ଧରିଥିବି। ସେଇଠୁ ସେ ମତେ ଅନେଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଥିବି। କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ? ସେ କହିବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇଲେନି ଲୁଗାପଟା ନେଲେନି। ଝିଅ ଗୁଡାକ ପଳେଇଲେ ତୁ କଣ କହୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ହେଲେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ରହିଗଲା। ଯେମିତି ଗାଁକୁ ବାହାରି ଆସ ଗାଁ ଲୋକ ଥାନ୍ତି କଣ ଅଭିନୟ କରଉ କଣ କହୁ? ଦାଦି ତମମାନଙ୍କ ଦିମାରେ ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ହଁ। ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟା ପଳେଇଲେ। ଏଗୁଡା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି ତ? ତମେ ସବୁ କଣ କରୁଥିଲ? କଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ? ସେଇଠୁ ଦାଦି ତମେ ହବ ଦାଦି ମୁଁ ତମର କଣ? ପୁତୁରା। ମୁଁ ଯଦି ପୁତୁରା ମୋ ଝିଅ ତମର କଣ? ନାତୁଣୀ ହେବ କଣ? ଆଚ୍ଛା ଏ ସାନୁଟିକି ତମେ ରଖିଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୋବାଇଲ କିଣିକିରି ଦେଇଛୁ କେମିତି ଏ ବାଟ କାଟନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବେଦିରେ ବସି ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିବ କନ୍ୟା ରହିବ ଡାହାଣ ପଟେ ବର ରହିବ ବାଁ ପଟେ। ତାହେଲେ ଇଏ ବାମାଙ୍ଗି କଣ? କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମରେ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁହେ ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ ରୁହେ ବାମ ପଟେ। ଆଜି କୌଶଲ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ରାମ ତୁ ସୁନାର ସୀତା ତିଆରି କରି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଛୁ। କହିଲେ ସେମନ୍ତେ ତ ବିବାହେଶ ତଥା ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମଣି ମୁଖ୍ୟ ଦାନ ବ୍ରତ ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ଦକ୍ଷିଣ ତିଷ୍ଠତି।